अरविंद ज्यों बुलावे तो बोले स्वामी, कुदरत कमल हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की यत प्यारी। ज्ञान ध्यान किस कर में न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सर्व सिख संगतां माई भाई, वड भागे हो धनता दी जुग हो, जो कि इस वक्त जुगो जुगे अटल गद्दी की सुभाईमान चवर तख्त दी मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणते हुए अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां सफलियां बना रहे हो, वड्डियां भागां वाले हो। आओ गुरु चरणों में बैठ करके सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके लाही लैके धनता दी जोत बनीए। कल आप गुरु किया सिख संगतां ने सरवण किया सी कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीरी दे मालिक सच्चे पातशाह ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का संदेशा सुन करके रमदास विखे पहुंचना किया। बाबा जी नूं जा करके मिले, आपस विच मिल करके चरण वंदना की। सुख शांति दोहां पासियां तो पुछी गई है। सतगुरु जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी के पास बैठ करके इस सतगुरु जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का सत्कार करते हुए बेनती कर रहे हैं कि बाबा जी असी तुहाडे दास हाँ, तुसीं साडे तो महान जे। हुण ये आखिरी समा या कह लो परलोक गमन करन दा समा लागे आ गया। जाते जाते सानू कोई उपदेश देना करो ताकि तुहाडे उपदेश के धारनी हो करके असी उस रस्ते ते चल करके धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के कुशे प्राप्त करिए। ते बाबा जी कहते हैं सतगुरु तुसी सब कुछ जानन हारे जे, तुसी महान जे, असी ते तुहाडे चरण सेवक हाँ। आपस में विचार साझे हो रहे। आओ हुण इस तो अगे पवित्र इतिहास नूं सरवण करिए कि सतगुरु जी महाराज के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी आपस में जो विचार साझे कर रहे हैं, किद्दां बाबा जी का परलोक गमन हुंदा है ते सतगुरु जी ये क्रियाक्रम करते हैं। इस तो अगे सरवण करिए। कि जदों हुण सतगुरां नूं प्रेम दे विच बेबस देखना किया, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरां दे चरण पकड़ना कीते है। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज अगे तो बड़ा वड्डा सत्कार करते हुए सतगुरां ने भी अपने हस्तकमल अगे नूं वधा करके ये बाबा जी के चरण पकड़ना है। कहन लगे बाबा जी तुसीं साडे तो उत्तम जे, महान जे। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर तो लै करके
अज तक तुसां ने सेवा की है, ते साडा फर्ज बनता है आप तो वड्डियां दे चरण परसन दा। जो तुसी मुखारबिंद विचों कहंदे हो वो बिल्कुल तीर निशाने ते पैंदा है, सच हुंदा है। साध बचन अटला धाम, जो तुसी कह दिंदे हो उसे वक्त ही संपूर्ण हो जाता है। जिथे बाबा जी ने सतगुरां दे चरण परसना कीते, उत्थे सतगुरां ने भी सामने तो सत्कार करदियां होइयां बाबा जी के चरण परसना कीते हन। अते बाबा जी सतगुरां नूं फिर बैठण वाले स्थान ते, कहण दा मतलब कि जिथे सतगुरां दा आसन लवाउणा सी उस जगह ते लैकर के गए ते सारे गुरसिखां ने बाबा जी नूं नमस्कारां कीतियां। सतगुरां दे नाल जितने गुरसिख गए हुए सी ना, सिख सैनिक गए सी, सारिਆਂ ने वारी वारी बाबा बुढ़ा जी के चरण परसना कीते है। हुण जानते हैं सारे कि सतगुरु जी महाराज अंतले समय बाबा जी के परलोक गमन के करन के समय ते आए है। इस वास्ते इहो जे समय सुभाग के नाल ही प्राप्त हुंदे है जां विरलियां नूं ही प्राप्त हुंदे है। इस वास्ते हुण चरण परसना करिए। उत्थों के सिखां ने सतगुरु जी महाराज के चरण परसना कीती है। जिहड़े सतगुरां दे नाल गए सी गुरसिख, उन्होंने बाबा जी के चरण परसे, ते जिहड़े बाबा जी के गुरसिख लागे रहिंदे सी उन्हां सारियां ने सतगुरां दे चरण परसना कीते है। आपस दे विच मिल करके बैठ गए ते आपो अपने विचार जिहड़े साझे करना कीते हन। बाबा बुढ़ा जी कह रहे हैं कि सतगुरु ये कोई नवी रीत नहीं तुसां ने करना कीती, क्योंकि धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के घर की ये मर्यादा है। शुरू तो ही सेवकां दे वस विच होकर के ये घर किरपा करता है, क्योंकि भगतां ने रब नूं वस विच कर लिया। रब वस भगतां ने कीता, प्रेम दियां पाह के डोरियां। भगत वस विच कर लेंदे है परमेश्वर नूं, इतना वड्डा प्रेम प्यार सत्कार दिखा करके। हुण बाबा बुढ़ा जी सतगुरु जी महाराज के पास ये बेनती करते हैं कि सतगुरु तुसां ने कभी भी लोक लाज नूं धारण नहीं करना कीता कि इहदे विच भी साडी कोई घाटवाद है कि असीं उन्हां दे पास चल करके जाइए, वो साडे पास आउण नहीं। तुसीं सारिआं नूं बड़ा सारा सत्कार दिंदे जी, जिन्हां ने तुहाडे घर की सेवा की, जिहड़े तुहाडे जन बन गए, उन्हां उत्ते तुसां ने रहमतां वरता दित्तियां। कि अपना धर्म नूं जानते हुए तुसां ने साडे पास आउणा कीता है, अपने धर्म की संभाल करना कीती है, क्योंकि साडा हुण अंतला समा नेड़े आ गया। असां ने हुण परलोक गमन कर जाना है। इस वास्ते तुसां ने बड़ी किरपा धारण करके दर्शन दिदारे देना कीते है, किरपा कीती है, रहमत कीती है। पर बेन सतगुरु जी महाराज सदा ही सिखां दे वस विच रहिंदे है। तुसीं सदा ही अपने सिखां दे वस विच रहिंदे हो। जिवें जिवें तुहाडे अनंद सेवक तुहाडे पास बेनतियां करदे है, तुसीं प्रवान करके ते अपने सेवकां नूं नदरो नदरी नदर निहाल कर दिंदे हो। कि सतगुरु जी महाराज ये सारे पुत्र सुन करके ना धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज बाबा जी के पास सुभाईमान ने ये उत्तर देना किया, सब कुछ सुन करके कि बाबा जी तुसां ने सिक्खी मार्ग नूं उजल किया है, सिक्खी मार्ग ते चल करके ते बड़े सारियां नूं तुसां ने तारना कीता है कि जिहड़े भी आप जी के उपदेश के धारनी होणगे
कहने का मतलब कि सतगुरु जी कह रहे सी बाबा बुढ़ा जी, ਜਿਹੜੇ गुरु के प्यारे सिख सेवक ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਖ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पंजाबी की कहावत है, हाथी के दांत खाने के लिए और खाने के लिए और होते हैं। कई बारी ना कई लोग दिने विखावा कुछ हुंदा ते रात नूं विखावा उन्हां दा देख लिया करो किदां दा हुंदा है। केवल ते केवल रोटियां कारण पूरे ताल, बस केवल ते केवल उन्हां दा वडियाई वाली भुख वाले पासे है। दिन वेले ਸਰੂਪ कुछ होर हुंदा ते रात वेले ਸਰੂਪ कुछ होर होया करदा है। पर सतगुरु जी महाराज कहंदे बाबा बुढ़ा जी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। कि जेड़े गुरु के प्यारे तुहाडा नाम लै करके गुरसिक्खी धारण करनगे, दसो फिर वो किवें ना भाव सागर तो पार उतर जाणगे। कहण दा भाव कि बाबा बुढ़ा जी, जेड़े गुरु के प्यारे तुहाडा नाम लै करके गुरसिक्खी धारण करनगे, वो फिर इस भाव सागर तो उन्हां दा बेड़ा पार हो जाएगा। इदां आपस दे विच बहुत सारा दोहां पासियां तो सत्कार किया गया। जिथे धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने बाबा बुढ़ा जी की बड़ी सारी सिफत सलाहन की, बड़ी शोभा की, बड़ा सत्कार किया, उत्थे बाबा बुढ़ा जी ने भी बड़ी सारी महिमा की है सतगुरां दी। एक दूसरे के पास बैठ करके बहुत सारे बचन बलास किए ते बड़े प्रसन्न चित होना किया है। बड़े सोहने स्थान ते आदर दे नाल बाबा बुढ़ा जी ते उन्हां दे सपुत्र भाई भाना जी ने सतगुरां दा सोहना डेरा अंदर करवाना किया। बड़ी सारी सेवा जिहड़ी है वो करना की है। बहुत सुंदर लंगर तैयार करवाए गए अते सतगुरां नूं ते गुरसिखां नूं छकाए गए है। तत्पर होकर के आप ध्यान ते रख के अपनी नज़रां दे हेठ गुरसिखां नूं कह करके ना सतगुरां दे लंगर प्रशादे दी सेवा करवाना की है। कि भांत भांत दे सोहने सोहने लंगर तैयार करवा के ना लागे बैठ गए बाबा बुढ़ा जी ते सतगुरां नूं छकाणा कीते है। अपने हथें हुण जांदे जांदे सेवा करना चाहुंदे सी, जांदे जांदे सेवा करना चाहुंदे सी सतगुरां दे। अते उस तो बाद जितने भी सूरबीर सतगुरां दे नाल है हथियारबंद सारियां दी लंगर दे नाल सेवा कीती है। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने सौण का समा देख करके ना सतगुरां वास्ते बहुत सुंदर पलंग जिहड़े वो ढवाणा कीते है, सुंदर विछाइयां अपने साहबजादे भाई भाना जी नूं कह करके करवाए। ते आप बाबा बुढ़ा जी धरती ते आसन करना चाहुंदे है, सतगुरां दे बराबर सौना नहीं चाहुंदे, थल्ले आसन करना चाहुंदे। देखो कितना सत्कार करते हैं। अते धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज देखी जा रहे हैं, सारे इस विधि नूं जान गए। जानी जान सतगुरु जी महाराज सारियां दे दिलां दियां जानन वाले सतगुरु देख रहे हैं बाबा बुढ़ा जी दे वल्ले ये किद्दां दे कारज हुण करवा रहे हैं। हुण जदों सतगुरु जी महाराज ने देखिया ना कि साडे वास्ते सोहने पलंग दुआए गए है आराम फरमान करन वास्ते, ते साडे लागे बाबा जी ने आप थल्ले भूम आसन करना है,
सतगुरु जी महाराज विचारते हैं कि बाबा बुढ़ा जी तो उपर हो करके असी भी नहीं सौना। जे बाबा बुढ़ा जी भूम आसन होणगे ना ते असी भी इन्हां दे लागे भूम आसन करके ते सौना करांगे। कि सतगुरु जी महाराज जिन्हां ने कि पलंग नूं छड्ड दिता ते बाबा बुढ़ा जी दे लागे धरती ते भूम आसन करना कीता है। जिद्दां हुण बाबा जी ने विछाई कीती हुई सी थल्ले, उसे तरह ही गुरसिखां तो विछाई करवा के ते बाबा बुढ़ा जी के पास पैना कीता है। अते रात समय बड़े सारे बचन बिलास साझे कर रहे हैं। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ये अपने हिरदे विच विचारते हैं कि हुण अंतले बचन ने ते गुरु के प्यारियां दे नाल हुण लास्ट जिहड़े बचन बिलास कर लईए मुड़ करके ये समा हथ नहीं आउणा। इदां फिर सतगुरु जी महाराज बचन बिलास करते हुए सतगुरु जी महाराज बाबा बुढ़ा जी नूं कहण लगे हन, सतगुरु जी महाराज कहण लगे बाबा बुढ़ा जी तुसीं धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो लैकर के हुण तक तुसां ने गुरु दरबार की सेवा की है अते सारियां रीतियां नूं देखना कीता है। हान लाभ बारे तुसां ने विचारना कीता है जां देखना कीता है। इस वास्ते असी चाहुंदे हां कि तुसीं हुण शरीर करके साडे पास नहीं रहोगे ते सानू कोई जांदे जांदे उपदेश देना करो, क्योंकि तुसीं साडे तो उत्तम जे महान जे असी तुहाडा बड़ा सारा सत्कार करते हैं कि कृपा दे घर विच आओ, क्योंकि तुसां ने बड़ी सारी कमाई की हुई है सुमार्ग ते पै करके ते रहमत कर दिओ सानू भी कोई उपदेश देना करो जी। सतगुरु जी कहन लगे कि सानू अपने सेवक जान करके दास जान करके सानू कोई उत्तम जिहड़ी विधि है ना वो दसना करो। दया दे घर दे विच ढल करके दया करो रहमत करो। बाबा बुढ़ा जी सानू कोई सिक्ख्या देना करो कि असीं भी तुहाडे वांग इस मार्ग ते चलना करिए। हुण बाबा बुढ़ा जी ने जदों सतगुरां दे पासों ये बचन सुनना कीते कहन लगे सतगुरु तुसीं ते आप नारायण छेवां सुहावना स्वरूप धारण कीता है ते असीं तुहानूं की उपदेश दे सकदे हां। आप नारायण कला धार जग मह परवरिओ कि उस अकाल पुरख वैगुरू सच्चे पातशाह का स्वरूप हो मनुखा देह दे विच तुसां ने इस संसार नूं तारन वास्ते आउणा कीता ते असीं दसो तुहानूं की उपदेश दे सकदे हां। असीं तुहानूं कुछ भी दस नहीं सकदे जी। कि सिखां गवां अते गुरसिखां वास्ते ब्राह्मणां वास्ते पुरखां संतां साधां वास्ते तुसां ने ये देह धारण की है। बाबा बुढ़ा जी कह रहे हैं सतगुरु सिखां गौआं ब्राह्मणां भले पुरखां संतां साधां ते पृथ्वी की रखिया करन वास्ते तुसां ने ये देह धारण की है। सारियां उत्ते रहमतां करन वाले जे जोगी आप जी का ध्यान ला करके आराधना करते हैं। जितने भी जोगी आराधना करते हैं ना वो तुहाडे चरणों का ध्यान धरते हैं ते भोगी भोगन हित सिमरन करते हैं। ये सब तुहाडियां रहमत है तुहाडी कृपा है तुहाडी बख्शिश है। इस वास्ते सतगुरु असी तुहाडे नाल जां तुहानूं कोई शिक्षा नहीं दे सकते। बड़े सारे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी सतगुरां की शोभा करते हुए ना कहन लगे सतगुरु तुसीं ते आप सारियां नूं शिक्षा देण वाले जे सारियां नूं समार्ग ते पाउण वाले जे
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰੀ ਸੁਭਾਉ ਸਿੱਖੀ ਜਗ ਜਗ ਸਿਰਜਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਥਾ ਨਿਰਵਾਹੀ ਤੇ ਮਮ ਸੁਧਰੈ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੀ। ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਭਰੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 3 ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ
सतगुरु जी महाराज की आज्ञा लै करके उठ खलोते है, चौथे पैर उठना कीता है, जां इदां कह लो अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार। अमृत वेले के समय नूं संभालण वास्ते फिर सतगुरां तो आज्ञा लै करके बाबा बुढ़ा जी ने शीतल जल के नाल इशनान करना कीता है। श्री हरगोबिंद जी के आयो बैठो सन्मुख गुर हर खायो एक जित हवाकर जपजी सारा सने सने संभार उचारा। फिर धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज दे सामने आके बैठ गए ते बड़े मन ही मन दे विच प्रसन्न ने, किसी तरह की उदासी नहीं। बाबा जी बड़े प्रसन्न ने, सामने बैठ गए एक चित होकर के। फिर धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की पवित्र गुरबाणी जपजी साहिब का पाठ जिहड़ा वो हौली हौली संभाल संभाल के बड़ी शुद्धता दे नाल करना कीता है। बाबा बुढ़ा जी बड़े बजुर्ग हो गए है, ते क्योंकि जदों बजुर्ग अवस्था हो जाए हर पासे तो बंदे दियां इंद्रियां जिहड़ियां कमज़ोर हो जाया करदियां, इस वास्ते बाबा जी ने हौली हौली बड़ा संभल करके जप जी का जाप करना कीता है, शुद्ध बाणी उचारण करना कीती है। सारा पाठ करके ते बाबा बुढ़ा जी ने फिर सीस नवाणा कीता है ते सतगुरां वाले पासे दोनों हाथ जोड़ करके वंदना कीती है अते अपने दासियां नूं आग्या करके ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी लागे फिर चिट्टा चादरा लै करके तान करके ते विराजमान होना कीता है। अपने दासां नूं बड़ियां सारियां तकीदां करके ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी फिर इदां सारियां संगतां नूं एकत्र करके ते सतगुरां दे लागे फिर तान के चिट्टा चादरा ते बाबा जी ने पैना कीता है। कि बाबा जी का हुक्म सुन करके सारे सिख सेवकां ने बाबा जी के लागे आना कीता है, जिवें जिवें आग्या कीती उस तरह ही फिर वो कारज करना कीते है। जो बाबा बुढ़ा जी ने अपने सेवकां नूं कहा, सेवक आग्या मन करके फटाफट नेड़े आ गए, जिहड़े जिहड़े कारज कहे सी फटाफट निभाना कीते है। ते बाबा बुढ़ा जी ने फिर हुण धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज नूं अंतले दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करना कीती है। ते सतगुरां दे अगे बेनती कीती, सतगुरु जी आग्या दिओ ताकि हुण असीं अगे नूं जाना करिए, उत्तम पदवी प्राप्त करिए। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कहन लगे, बाबा जी इहदे विच कोई दो रहा नहीं, तुसां ने बड़ी सारी कमाई करना कीती है, अगले पासे तो बड़ा सारा सत्कार हो रहा है अते तुसीं उत्तम पदवी प्राप्त की है। इस वास्ते जो उस अकाल पुरख वैगुरु सच्चे पातशाह का हुक्म है उहदे अनुसार ही हो करके जाना करो जी। अते कुशा ते लेटे हुए ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी अपने नेत्र खोल करके ते सतगुरां वाले देखी जा रहे सी, सतगुरां वाले देखे जा रहे सी ते सतगुरां दी किरपा दृष्टि तो प्रेरित हन। सतगुरां दी किरपा दृष्टि तो प्रेरित दोनों नैन खोल करके सतगुरां दे दर्शन दारे करी जा रहे सन। देखदियां देखदियां ही बाबा बुढ़ा जी फिर प्राण त्याग गए है, प्राण त्याग करके सतगुरां दे विच विलीन होने कीते है। उत्थे शरीर खाली इस तरह पिया रहा मानो कि हाथी ने फुल्लां दी माला उतारना कीती हुई है। इस तरह फिर बाबा बुढ़ा जी
ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਸ਼ਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਬਾਬੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਸਾ ਦਾ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਰੀ ਆਦਿ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਸ ਬਵਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਬਵਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਵਾੜਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬਵਾਨ ਉਠਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੇ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਜਨ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਨੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਬਾਬੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸ ਦੀ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪਵਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਇਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿਖਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਲੋ ਬੱਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈ ਵਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਲੋ ਮੱਲੇ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਵਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਆਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਵਡਹੰਸ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਜਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ਚਰਜ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਜਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਛਤਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਸ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਪਲਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆ ਤੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਰੋਰਕ ਝੋਲਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛਤਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ,
ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਧੀਰ ਦੇਤ ਭਏ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪਰ ਵੀਰ ਹੋਣ ਹਰ ਕੀ ਚਿੰਤਨਾ ਕਰੀਏ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਕੀ ਹੈ ਰੀਤ ਨੇ ਹਰੀਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਤਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹ ਨਗਰ ਨਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।